here today, Mr. Salman Nazari. Although we have not arranged a big event, it is not for him such a big event. This is not normal. This is normal for him, and since it's the first visit, we have intent to visit him for Shaykh Rasulullah Ta'ala, not the masses. So let him to visit Shaykh Rasulullah Ta'ala. He has visited, and by this time, let him give us a short nasiha for our audience, those who are listening to this live broadcast. Jazakumullah khair. Falyatafaddal mashkoor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. في البداية أقدم الشكر إلى فضيلة الشيخ مولانا زكي صاحب أدام الله إقباله. والحمد لله أنا قابلته أول مرة في بغداد المقدسة، وتشرفت به وسعدت بلقائه. وهذا العالم الفاضل ما شاء الله أخلاقه وصفاته حميدة، سلمت يداك يا مولانا زكي، إن بها ملامح الخير والأخلاق والشيم. بارك الله لنا ولكم في هذه البقعة المباركة. نحن جالسين جوار ولي الصالح السيدي أشرف ولي الله العدني الذي جاء من اليمن لتبليغ الإسلام ونشره في هذه البقعة، ونحن سعداء بزيارة هذا الولي الصالح. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة عتقا من النار، وأن يجعل هذه الزيارة لنا زيادة لإيماننا وعملنا الصالح. मैं आप हजरात के सामने उर्दू में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी जुबान श्रीलंकन नहीं है, लेकिन आपके बहुत करीब हिंदुस्तान से मैं आया हूँ। इन्नफी वफ़ी इख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, हमारी जुबानों में और हमारे रंग में जो इख्तिलाफ है, अल्लाह फरमाता है इसमें अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इस तमहीद के बाद हमारे साथ हज़रतुल अल्लाह मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आपके सामने मेरे बयान से अफजल बयान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
जो हमारे दिलों के अंदर मौजूद है उससे भी ज्यादा वो आपकी जुबान में आपको समझाएंगे। अब यहाँ से वो तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज तलबा के लिए एक बात हदीस रसूल में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई करने का इरादा करता है उसे दीन का इल्म अता करता है। நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ்ல கூறுகின்றார்கள், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவங்களோட நல்லதை நாடுறானோ அவங்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தீனுடைய விளக்கத்தை வழங்குவான்। आम आदमी नहीं होता जो दीन के लिए चुना गया होता है। आप हजरात को अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुना है, तो सबसे पहले अपनी हैसियत को पहचानो। சொல்றாங்க அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தீனுக்காக வேண்டி சாதாரண மக்களை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார்। அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தீனுக்காக வேண்டி உங்களை எடுத்திருக்கிறானா நீங்க உங்களோட பொறுமதியை விளங்கி கொள்ளணும்। அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்களைய பார்த்து தேர்ந்தெடுத்தது। और बुजुर्गों ने फरमाया हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, उसे जो जिंदगी भर बहकाता है, लेकिन इल्म हासिल करने वाला, दीन का इल्म हासिल करने वाला, उसके साथ 100 शैतान एक्स्ट्रा होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अगर वो तालिब इल्म बगैर दाढ़ी वाला है, कम उम्र वाला है, तो 18 शैतान और उसके साथ होते हैं। तो तकरीबन 118 शैतान के साथ वो मुकाबला करता है, तब जाकर के वो आलिम दीन बनता है। சொல்றாங்க ஹதீஸ்ல வந்துள்ளது ஒரு மனிதன் பிறக்கும் போது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு ஷைத்தானை அவனோட வைக்கிறான்। ஆனா ஒரு தாலிபுல் இல்ம் அவன் தீனை எப்ப படிக்க ஆரம்பிக்கிறானோ அவனோட அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனோட இன்னும் ஒரு 100 ஷைத்தான் இருப்பாங்க। அந்த தாலிபுல் இல்ம் தாடி இல்லாதவனா இருந்தா அவனோட இன்னும் ஒரு 18 ஷைத்தான் இருப்பாங்க। அதுண்டா இந்த முழு பிரயாணம் இருக்குதே, தீனுடைய பிரயாணம், இல்மை கற்றுக்கொள்ற பிரயாணம், அது நீங்க 118 ஷைத்தானோட சண்டை பிடிச்சு அதுக்கு போறதான் இந்த பிரயாணத்தை நீங்க முடிக்கிறீங்க। इसीलिए आलिम की फजीलत इतनी है कि हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मर्रल आलिम अबिल मुतअल्लिम अला क़रियतिन फरफ़अ अल्लाहु अल-अज़ाब अन क़ब्रिहा इला 40 यौमा। अगर कोई आलिम दीन या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान के पास से गुजर भी जाए तो 40 दिन के लिए वहां के कब्रिस्तान से अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। பொறுமதியை நாங்க விளங்கணும் சொல்றாங்க। ஒரு ஹதீஸ்ல வந்துள்ளது, ஒரு ஆலிம் அல்லது முத்தஅல்லிம் இல்மை கற்றுக்கொள்றவன் அவன் ஒரு கிராமத்துக்கிட்டால வெளியாவினா, ஒரு கிராமத்தை அப்படியே பாஸ் பண்ணி போனா அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த கிராமத்துல இருக்கிற கபிரிஸ்தான், அந்த கபிரிஸ்தான்ல இருந்து 40 நாள் மட்டும் अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़ाब नहीं किया। ये आलिम की फजीलत ऐसी ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो पढ़ रहा होता है शैतानों से मुकाबला कर रहा होता है। சொல்றாங்க ஆலிமுடைய இந்த மகிமை இருக்குதே, அந்த சிறப்பு இது சும்மா கொடுக்கப்படல। ஏன்னா அவன் படிக்கும் போது மிகவும் ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில ஷைத்தானோட சண்டை பிடிச்சு அவன் இந்த பிரயாணத்தை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போறான்। அதுக்கு தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த அளவு கண்ணியத்தையும் மகிமையையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆலிம்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்। चंद बातें जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी फरमाया, हर तालिब इल्म को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो अपनी ज़िंदगी में, और सबसे पहली चीज़ ये है उसकी नीयत पाक हो। वो किस लिए इल्म हासिल कर रहा है, सबसे पहले उसकी नीयत देखी जाए। कमाने के लिए पढ़ रहा है, पैसा हासिल करने के लिए, लोगों के नज़र में बड़ा दिखाई देने के लिए, या फिर अल्लाह को राज़ी करने के लिए। सबसे पहले उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर तालिब इल्म अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा है तो वो सच्चा आलिम दीन बनेगा। சொல்றாங்க இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவங்க ஒரு இல்மை கற்றுக்கொள்ற ஒரு அடியானுக்காக வேண்டி, ஒரு தாலிபுல் இல்முக்காக வேண்டி நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க। அதுல முதலாவது விஷயம் சொல்றாங்க என்னென்றா, ஒரு தாலிபுல் இல்முக்கு அவனுடைய எண்ணம், நீயத்தை பரிசுத்தமாக வைக்க வேண்டும்। நீயத் என்ன என்று அவனுக்கு விளங்கி அதுக்கு புறத்தான் அதை ஆரம்பிக்க வேண்டும்।
அவன் அல்லாஹ்க்காக வேண்டி இல்மை கற்றுக்கொள்றானா, பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கொள்றானா, மக்கள் என்னைய பார்த்து மதிக்கணும் அதற்காக வேண்டி அவன் கற்றுக்கொள்றானா, நீயத்தை சீராக்கினதுக்கு பிறகு இல்மை நான் படிச்சா அந்த இல்முடைய ஒழுங்கான फायदाவை நாம பெற்றுக்கொள்வோம். और दूसरी चीज तालिब इल्म को सबसे पहली जो चीज छोड़ना है उसकी जुबान से झूठ खत्म हो जाना चाहिए। अगर जुबान पर झूठ कायम रहा तो जो कुछ भी पढ़ता है उसकी जुबान पे असर कायम नहीं रहेगा। जब वो आलिम बनेगा तो लोगों को नसीहत करेगा, तो झूठी जुबान नसीहत नहीं कर सकती। சொல்றாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன கூறினாங்கன்றா, ஒரு தாலிபுல் இல்ம் பொய்யை விட்டு தானே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவன் நாவால் ஒரு காலமும் ஒரு நேரமும் பொய் வரக்கூடாது. ஏனென்றா பொய் எந்த நாவால வெளியாகுமோ அந்த நாவல அவன் படிச்ச விஷயங்கள் அந்த நாவல இருக்காது, மறந்து போயிட்டு. மேலும் இதே நாவால அவன் ஆலிம் ஆவினத்துக்கு பின்னால் மக்களுக்கு தீன் பக்கம் கூப்பிடுவான். அந்த நாவல பொய்யே இருந்தா அவன் அந்த நாவால எப்படி மக்களுக்கு दीनुடைய दावத்தை கொடுப்பான்னு கேக்குறாங்க. तीसरी चीज, किसी तालिब इल्म के अंदर लालच ना हो माल की। इसीलिए जो लालच रखता है उस आलिम को आलिम सू कहा जाता है। बदतरीन आलिम है इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो आलिम जो मालदारों के यहाँ जाता है और उनसे कुछ पैसे लेकर के दीन को हल्का समझता है। इमाम गजाली फरमाते हैं वो गंदगी में पैखाने में बैठने वाली मक्खी से भी ज्यादा गलीज है। சொல்றாங்க மூணாவது விஷயம், எங்களோட உள்ளத்துல பேராசை இருக்கக்கூடாது, எச்சித்தனம் இருக்கக்கூடாது. இல்மை கற்றுக்கொள்ற நியத் என்ன சொல்றது, அதை வச்சு நான் என்ன சம்பாதிச்சு கொள்ளுவேன் அந்த ஆசை இருக்கக்கூடாது. சையதுனா இமாம் கசாலி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவங்க கூறுறாங்க என்னண்டா, எந்த ஆலிம் பணக்காரர்கிட்ட போயிட்டு அவன் கிட்டால காசை சம்பாதிக்கிறதுக்கு அந்த பணக்காரனோட இருக்கிறானோ அவன் ஒரு ஈ தெரியுமே, ஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, கொசு 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 இருக்குது. ஒரு கொசு அசுத்தமான இடத்துல அந்த கொசு இருக்குது, அந்த கொசுக்கு விட இவன் மோசம் என்று சையதுனா இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அந்த ஆலிமை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறான். அதுண்டா இப்படிப்பட்ட ஆலிமே சூன்னு சொன்னாங்க. அதுண்டா அவன் ஒரு கெட்ட ஆலிம் என்று கிதாபுகள்ல கூறப்பட்டுள்ளது. लालच जब किसी आलिम के पास आ जाती है तो वो दीन भी बेच देता है। वो मालदारों के लिए अलग मसले बयान करेगा और गरीबों के लिए अलग मसले बयान करेगा। दीन में सबसे ज्यादा तबाही मचा देगा अगर उसके अंदर लालच हो। वो सिर्फ लोगों की जेब पर नजर रखेगा। इसीलिए मिशकात शरीफ की हदीस भी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे शख्स को आलिम बनाना जो दुनिया की लालच रखता है वो खिंजीर के गले में मोतियों का हार पहनाने के बराबर है। சொல்றாங்க இல்மை கற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த பேராசை எங்களோட உள்ளத்துல இருக்க கூடாது. நான் இந்த காலத்துல எப்படின்னா இல்மை கற்றுக்கொள்றாங்க காசை சம்பாதிக்கிறதுக்கு, அந்த நீயத்தோட யார் இல்மை கற்றுக்கொள்றாங்களோ அவங்க பணக்காரர்களுக்கு வேறையா சட்டத்திட்டங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஏழைகள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபத்வாக்கள் வேறையா இருக்கு. சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது. மிஷ்காத் ஷரீஃப்ல ஒரு ஹதீஸ்ல வந்துள்ளது எப்படின்னா, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், எந்த அடியான் பணத்துக்காக வேண்டி இல்மை கற்றுக்கொள்றானோ அப்படிப்பட்ட ஆலிமுடைய நிலைமை எப்படின்னா, ஒரு பண்டி இருக்குது, அந்த பண்டிட கழுத்துல நீங்க மாலையை போட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த பண்டித என்ன சிறப்பு வருமா? பண்டி தான், அதுக்கு நீங்க மாலை போட்டா அது ஸ்பெஷல் ஆகிறாது. அதே மாதிரி தான் எந்த ஆலிம் இல்மை பேராசைக்காக வேண்டி கற்றுக்கொள்றானோ அப்படிப்பட்ட ஆலிமுக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கெட்ட மிருகத்தோட ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு अலைहि वसल्लम उदाहरण கொடுத்திருக்காங்க. आखिरी जो मुझे आपके सामने अर्ज करना है, आलिम जो होता है वो नाइब रसूल होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब है, खलीफा है। तो हमेशा उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि जिसका मैं नायब हूं उसे किस तरह से लोग देखना चाहते हैं। சொல்றாங்க ஒரு ஆலிம் அவன் உண்மையில நாங்க பார்க்க போனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய खलीफा, எப்படி மக்கள் அவனை பார்க்க விரும்புறாங்களோ அப்படி அவன் நடந்து கொள்ளணும். அவன் யோசிக்கணும் மக்கள் என்ன எப்படி பார்க்க விரும்புறாங்க. और
अभी तो आप हजरात पढ़ रहे हैं, जब पढ़ करके बाहर निकलेंगे तो आपके हर अमल को दुनिया देखती है। आप अगर नफिल छोड़ देंगे तो आपके पीछे वाले सुन्नत छोड़ देंगे, अगर आप सुन्नत छोड़ देंगे तो पीछे की कौम फर्ज छोड़ देगी। इसीलिए कहा गया आलिम को वो मकरूह चीज़ों से भी बचता रहे, मकरूह चीज़ों से भी बचता रहे। आलिम अगर मकरूह काम करता रहेगा तो अवाम हराम काम में मुब्तला हो जाएगी, और आलिम अगर हराम कर रहा है तो अवाम कुफ्र में भी मुब्तला हो सकती है। इसलिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हर कदम पर आपको ये देखना है कि मैं रसूलुल्लाह का नायब हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है। சொல்றாங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய ஒரு கலீஃபாக்கு ஒரு நாயிபுக்கு எப்படி இருக்கணும், மக்கள் உங்களை பார்த்து என்ன சரி எதிர்பார்க்கணும். நீங்க ஒரு சுன்னத்தான விடயத்தை விட்டா மக்கள் அதுக்கு விட கூட கொடூரமான விஷயத்தை அப்படி விட்டுருவாங்க. நீங்க ஒரு மக்ரூவான வேலையை செஞ்சா மக்கள் ஹராமான வேலையை செய்வாங்க. நீங்க என்ன சரி ஹராமான வேலையை செஞ்சா சொல்றாங்க மக்கள் குஃபுர் பக்கம் போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதுன்னா நீங்க எதை விடுவீங்களோ மக்கள் அதுக்கு விட கூட அப்படியே விட்டு கொண்டு போவாங்க. அது சொல்லி நாங்க சொல்றாங்க என்னண்டா, நாங்க எதையும் சின்னதாக நினைச்சு நாங்க விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா நாங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய கலீஃபாக்களாக இருக்கின்றோம். மக்கள் எங்களையே பார்த்து தீன படிக்கிறாங்க. நாங்க அந்த நிலைமையில எப்படி இருக்கணும் அப்படி நாங்க இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். மேலும் ஒரே எங்களோட உள்ளத்துல நாங்க வைக்கணும் என்ன, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்னைய பார்க்கிறான், அந்த நியத்தோட நாங்களோட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டு போவோம். एक हदीस और मैं आपको सुनाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़नाअ फजल्ल व मन तमअ फज़ल्ल। जो क़नाअत किया यानी जितना मिला उस पर सब्र किया, अल्लाह उसे बुजुर्ग बना देता है लोगों की नज़र में भी, और अल्लाह अपनी नज़र में भी उसे बुजुर्ग बना देता है। और जो लालच किया वमन तमअ फज़ल्ल, वो हर जगह जलील होता है। जिस तालिब इल्म ने लालच किया, मदरसे में पढ़ने के वक्त बहुत सारे शैतान लालच डालते हैं, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ के सोना अच्छा नहीं है, यहाँ का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, दूसरी जगह जाएंगे। ये लालच में वो जलील होता रहेगा, इल्म उसे नहीं मिलेगा। சொல்றாங்க இன்னொரு ஹதீஸ், நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், எந்த அடியான் கனாஅத் செய்தானோ, கனாஅத் சொல்றது அல்லாஹ் உங்களுக்கு எதை கொடுத்துள்ளானோ அதன் மீது சுக்ரோட வாழ்வது, அல்லாஹ் எதை கொடுத்திருக்கிறானோ அதுல சந்தோஷப்பட்டு வாழ்வது. எந்த அடியான் கனாஅத்தோட வாழ்வானோ அவனுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உயர்வை கொடுப்பான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய பொருத்தத்தை கொடுப்பான் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். மேலும் ஹதீஸ்ல வந்துள்ளது, எந்த அடியான் பேராசையை எடுத்து வருவானோ அப்படிப்பட்ட அடியான் இழிவாக பெற்றுவான், அவன் நாசமா போவான் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கூறினார்கள். சொல்றாங்க நீங்க மதரசால ஓதும் போது சில நேரம் சாப்பாடு உங்களுக்கு எப்படி ஓணுமோ அப்படி இருக்காது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், நீங்க எப்படி விரும்புவீங்களோ அப்படி இருக்காது. அந்த நேரத்துல ஷைத்தான் நம்மோட உள்ளத்துல பேராசைகளை போடுவான், நிறைய கெட்ட கெட்ட விஷயங்களை போடுறதுக்கு முயற்சி செய்வான். அந்த நேரத்துல நீங்க இந்த ஹதீஸை எடுத்து உங்களோட தலையில எடுத்து இன்ஷா அல்லாஹ் நடக்கிறதுக்கு इनशा अल्लाह मुझे चाहिए। और मदरसों में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी कि तलबा के अंदर मीटिंग होती है और अपने उस्ताद की बुराइयां करते हैं। उस्ताद की गीबत करना, इल्म का फैज़ खत्म हो जाता है। कभी भी ऐसी मजलिस में ना बैठो जहां तुम्हारे पढ़ाए जाने वाले तुम्हारे उस्ताद के खिलाफ बात हो रही हो। उस्ताद का अदब सबसे पहले जरूरी है। और बुजुर्गों ने फरमाया, जिसने उस्ताद की जूतियां उठाया पूरी दुनिया उसकी जूती उठाएगी। சொல்றாங்க இன்னைக்கு பொதுவா மதரசாக்கள்ல நடக்கிற விடயம் என்னன்னா, மீட்டிங் போடுவாங்க, எல்லாம் சேர்ந்து தலபாக்கள் உட்கார்ந்து உஸ்தாத பத்தி கெட்ட முறையில பேசுவாங்க, உஸ்தாத பத்தி கீபத் செய்வாங்க, புறம் பேசுவாங்க. அந்த நேரத்துல எல்லாம் மீட்டிங் போட்டு அப்படி பேச போகல நாங்க என்ன செய்யணும், அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து நாங்க அப்படியே ஓடிடும். அப்படிப்பட்ட மஜ்லிஸ்கள்ல நாங்க உட்காரவே கூடாது. ஏன்டா சொல்றாங்க எந்த அடியான் உஸ்தாத பத்தி புறம் பேசினானோ அவனுக்கு இல்முடைய ஒலி ஒரு காலமும் கிடைக்காது, இல்முடைய பரக்கத் அவனுக்கு ஒரு காலமும் கிடைக்காது. மேலும் கூறினாங்க, எந்த அடியான் எந்த ஒரு தாலிபுல் இல்ம் அவன் உஸ்தாதுடைய செருப்பை தூக்கினானோ, அது என்ன மதிச்சானோ, அவன் ஆலிமாவினத்துக்கு போறோம் மக்கள் அவனுடைய செருப்பை தூக்குவான். அந்த அளவு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா
அந்த அடியானுக்கு அந்த தாலிபுல் இல்முக்கு கண்ணியத்தை வழங்குவான். आखिर में दुआ करता हूँ हज़रत शेख ज़की साहब क़िबला इक़बालहू और यहाँ के तमाम इंतज़ामिया आपके सबकी मोहब्बतों का और तलबा के इस्तक़बाल का। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर और आपका माहौल देखकर और हज़रत के जो मोहब्बतें देखकर। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। அப்ப சொல்றாங்க வந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ், நாங்க இங்க வந்தோம், ஹஜ்ரத்துக்கு வந்து சரி சந்தோஷம் உங்களை பார்த்து இங்க வந்து ஆதரவு கொடுத்து அல்ஹம்துலில்லாஹ். மேலும் ஷேக் ஜக்கி தாமத் பரகாத்துஹுல் ஆலியா அவங்க வந்து மாஷா அல்லாஹ் ஒரு நல்ல முறையில சந்திச்சாங்க. இவங்களோட அஹ்லாக்க பத்தி ஹஜ்ரத் புகழ்ந்தாங்க ஆரம்பத்துல. மேலும் இவங்களோட தாழ்மத்தனம் பணிவை பார்த்து சொன்னாங்க மாஷா அல்லாஹ். நல்ல முறையில இவங்க வந்து மக்களோட சந்திக்கிறது தாழ்மத்தனத்தை பத்தி அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஹஜ்ரத் புகழ்ந்தாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இப்பொழுது துஆ செய்வாங்க. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் அனைவர்களும் எதெல்லாம் கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்ய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் வழங்குவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا وتفرقنا فيما بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. اللهم احفظ هذا المجلس من شر الحاسدين ومن شر كيد الحاقدين ومن شر سوء الناظرين. اللهم انزل البركة والعافية والصحة والسلامة والنعمة على هذا المجلس. اللهم أمتنا على أهل السنة والجماعة واحشرنا مع الصالحين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارزق هؤلاء الطلاب علما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما تاما. اللهم اجعل هؤلاء الطلاب عالما بالدين وخادما للشريعة الإسلامية ومحبا لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ومحبا لأوليائك الكريم. اللهم احفظهم واشرح صدورهم. اللهم نور قلوبهم بنور معرفتك واليقين. اللهم اجعل هؤلاء الطلاب علماء وخدام للشريعة الإسلامية وللدين الإسلامي يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بمغفرتك خطيئتنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. क्या चाहिए आप शुक्र सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु